वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन। आम फ्री कंटेंट किसी मु पढ़ाऊली जमी शारला दास संपर्क में पढ़ाऊली पूर्व क्लास रे विस्तृतीकरण संपर्क में मु आलोचना करी शारला दास किभली भाव में मूल महाभारत रे जोटा संक्षिप्त आकार देती केमी विस्तृत आकार रे निज महाभारत रे उपस्थापित कर संपर्क में मु आलोचना करी। ए भिडियो रे आमे जानिबा जे अनुक्त प्रक्षेप आपण मानक मनरे गोटे प्रश्न आसुथिबो जे अनुक्त प्रक्षेप कहिले कौन। अनुक्त प्रक्षेप कहिले जोटा प्रकृत रे मूल महाभारत रे जो प्रसंग आदौ वर्णित होई नाही, कौनसी चिन्ह वर्ण नाही व्यासदेव को महाभारत रे, किंतु शारला दास ओडिशा रे प्रचलित लोकविश्वास ओडिशा रे प्रचलित विभिन्न लोक उपाख्यान को निज महाभारत रे विभिन्न प्रसंग रे विभिन्न शैली रे विभिन्न बागरे उपस्थापन करी महाभारत को आकर्षणीय करिसंती। ई जो कामटी करिसंती ई काम को आमे कहिबा अनुक्त प्रक्षेप बा जो प्रसंग आदौ सारला महाभारत रे वर्णित हेची किंतु संस्कृत महाभारत रे आदौ नाही बा से संपर्क रे कोनसी सूचना नाही, ताको शारला दासंकर मौलिकता कहिले अत्युक्त हब नाही। सेमिति किछि प्रसंग रहिछि जो प्रसंग को आमे आज आलोचना करिबा। आपण मानकर पीजीटी परीक्षा रे प्रश्न जेतेबेले पचारा जाई पारे जे ई प्रसंगटी शारला दास किमिति निजर मौलिकता बा व्यासदेवंकर महाभारत रे थिला ना निजर मौलिकता बल रे प्रसंगटी वर्णना करिसंती बा चारोटी ऑप्शन दे थारे जे ई निम्नोक्त मध्यरु क्यों प्रसंगटी शारला दासंकर निजस्व मौलिकता बल रे सृष्टि हेछि। तेणु मु चाहूची जे आपण माने शारला दास को संपर्क रे जेते प्रश्न आसु से प्रश्न आपण को व्यतीत न करू बा से प्रश्नर उत्तर आपण पाखरे न थाउ। यदि आपण माने हमर वेस्टर्न एकेडमी पेड क्लास नौचंती किंबा हमर यूट्यूब चैनल को फॉलो करूचंती, निश्चय भाव में आपण को छोट छोट कथा बा जो कोर पॉइंट गुडाक रही ए सब विषय रे आमे सूचना देबा को विधिबद्ध प्रतिज्ञा नेबू। आपण मानकू हमर दायित्व से संपर्क रे सूचना देबा। तेणु आज क्लास टी आलोचना करिबा जे को विषय को से निजर मौलिकता भाव रे निज महाभारत रे स्थानित करिसंती। ठीक अछि, देखंतु डिस्प्ले रे देखि पारुथिबे जे अनुक्त प्रक्षेप रो जो प्रथम पॉइंट टी रहिछि जे साहाड़ा वृक्षर महात्म्य प्रसंग रे आपण माने प्लस 2 रे पढ़ी थाई पारंती जे साहाड़ा वृक्ष संपर्क रे इटे सूचना करा जायछि। एटा आदि पर्व शारला महाभारतर आदि पर्व रे ए प्रसंगटी वर्णित हेछि। एथे कहा जाउछि जे गोटे दिन शिव ए गल्पटी एटा कहा जाय परिबे आपण मानकर लोक गल्प से संयोजित करिसंती। तो दिने महादेव निजर बाहन वृषभ को धरी दिग्विजय बा भ्रमणार्थे बाहरीचंती एवं से समय रे वृषभ रास्ता रे जाउथिबा बेले वाम पार्श्व रे गोटे साहाड़ा वृक्षर पत्र को निज मथारे लगेइछि एवं ई कथा देखिकी शिव आश्चर्य होगी पचारिले जे ई पत्र लगेइबार कारण कौन। तो से समय रे उत्तर देइछि वृषभ जे साहाड़ा वृक्षर पत्र मथारे घेनिले अमृत तुल्य खाइबा को मिले बा खाद्य मिले। मने मने चिंता कले स्थिर कले महादेव जे आज याकू कौनसी खाइबा देवी नहीं। ठीक सेया हला तांको धरिकी सारा ब्रह्मांड को बुलेइले किंतु कौनसी स्थान रे खाइबा को देले नहीं।
ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମା ପାର୍ବତୀ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମା ପାର୍ବତୀ ତାକୁ ଭୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଢିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ବାଜୁଛି ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଆସିବା ସୂଚନା ପାଇ ମା ପାର୍ବତୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାରେ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ପାର୍ବତୀ ସଂକୋଚ ମନେ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଯୋଉ ବାଢିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଯୋଉ ବୃଷଭର ତାର ଯୋଉ ଭାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ପକେଇଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଶିବଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଶିବ ଆସିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପୁଣି ଖାଇଲେ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ତ ଏହାପରେ ଶିବଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେ ବୃଷଭକୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ, ସେ କେମିତି ପାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗେଇ କୋଉଠୁ ପାଉଛି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ପରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ବଳଦ ବା ତାଙ୍କର ବୃଷଭଟି ଖାଇକି ଗଡ଼ି ମାରୁଛି। ତ ଏକଥା ଜାଣି ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ମଥାରେ ଲଗେଇବା ବା ଯଦି ମଥାରେ ଘେନିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ବା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଏକଥାକୁ ଶାରଳା ଦାସ ନିଜେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ କ୍ଲାସ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପେନ୍ ପେପର ଧରିକି ବସିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାଭାରତକୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୁହାଯାଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ବର ନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରହିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପକୁ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଳ୍ପଟି ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଜନ୍ମ କାଳର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅଛି। ସେ ଦୋଷଟି ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷାସ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ଆମର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ 108 ଜଣ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କନ୍ୟା ମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ 22 ଜଣ ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କର ବର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟୁଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 79 କନ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, 79 କନ୍ୟା ଦୋଷ ରହିଛି। ତ 79 କନ୍ୟା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷାସ ଦୋଷ ଲାଗିଥିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କଲେ, ଅର୍ଥାତ ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା, ତେବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଆ ହେଇଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ବର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାର ଜଳି ଯାଉଛି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷଟି କଟି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଔରସରୁ 100 ଜଣ କୌରବ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବା କୌରବ ବଂଶର ବିକାଶ ସେଇଠୁ ଘଟିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ
ଆଦି ପର୍ବରେ ଶାରଳା ଦାସ ନିଜ ସ୍ୱମୌଳିକତା ବଳରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସିନ୍ଧି କାଠିର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ। ସିନ୍ଧି କାଠିର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସିନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚୋରମାନେ ଘରୁ ଚୋରି କରି ନେଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଚୋରମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ସିନ୍ଧିର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସିନ୍ଧିର ବିକାଶ, ସିନ୍ଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାରଳା ଦାସ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଗଳ୍ପ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗଳ୍ପଟି ଏମିତି ସେ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସଂସାରକୁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଚୋର ଜାତି ପାଇଁ ସିନ୍ଧି କାଠିର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ସିନ୍ଧି କାଠିର ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିନ୍ଧି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି କଣ? ଲକ୍ଷଣା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିନ୍ଧି କାଠିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଲକ୍ଷଣା। ଯେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାରଳା ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ, ବିଚିତ୍ର କଥା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ରାଧାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ରାଧାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚୋରା ପ୍ରେମ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସିନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବେ। ଏକଥା ଶାରଳା ଦାସ ଯୋଡ଼ିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯୋଡ଼ିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ମୌଳିକତା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଦି ପର୍ବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ମତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଏକ ବଜ୍ରକୀଟ ବାସ କରିଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବଜ୍ରକୀଟ ବାସ କରିଥାଏ। ତାହାର ଯୋଉ ବଜ୍ରକୀଟ ବାସ କରିଥାଏ, ତାହାର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ନା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି। କ୍ଷମା କର, ହଁ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣିର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ତାର ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି। ତାର ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ନା ନୀଳଲାଭା ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ତାର 14 ଗୋଟି ଆଖି ଅଛି ବା 14 ଗୋଟି ଆଖି ଥିବା କଥା ଶାରଳା ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ସେଥିରୁ ମାଣିକ୍ୟର ଯୋଉ ତାର ଆଖି ରହିଛି 14 ଗୋଟି, ସେଥିରୁ ମାଣିକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାର ଦାନ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଦାନ୍ତ ହୀରାରେ ନିର୍ମିତ। କାହାର? ସେ ଯୋଉ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପାହାଡ଼ରେ ଯୋଉ କୀଟଟି ବାସ କରୁଛି, ତାର ଦାନ୍ତ ହୀରାରେ ନିର୍ମିତ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାର 4 ଗୋଟି ପାଦ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ 4 ଗୋଟି ହାତ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାର ଜିଭରେ କାଳ ଅଗ୍ନି ବାସ କରେ। କାହାର ଜିଭରେ କାଳ ଅଗ୍ନି ବାସ କରେ? ନା ସେ ଯୋଉ ବଜ୍ରକୀଟର ଜିଭରେ କାଳ ଅଗ୍ନି ବାସ କରେ। ସେ 1000 ବର୍ଷରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର କଣ କରେ ନା, ସେ 1000 ବର୍ଷରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର କାଟିଥାଏ। ଏବଂ ଯୋଉ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ସେ କାଟେ, ସେଇ ପଥର କଣ ହୁଏ ନା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣି ଭାବରେ
ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ବା ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ଏ କଳ୍ପନାଟି କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ସଭା ପର୍ବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାରଳା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଗଳ୍ପ, ସେଇ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଶାନ୍ତାନୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶାନ୍ତାନୁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସେ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବା ଏଇଟା କାହିଁକି କଲ କହିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ବାଧା ଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଯିବେ। ଠିକ୍ ସେମିପରି ଶାନ୍ତାନୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ ନିଜେ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସହ୍ୟ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ବା ସହ୍ୟ କରିବାର ସମସ୍ତ ସୀମା ବା ଚରମ ସୀମାକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ଛଅଟି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତନୁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ କଥା ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ବା କାହିଁକି ମାରୁଛ ଏମିତି ପଚାରିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତାନୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଲା ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭଗ୍ନ କଲେ, ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ତାକୁ ଶାନ୍ତନୁ ଯେତେବେଳେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା, ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଯିବି ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ ବା ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ ତେବେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଦି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବନ ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ବା +2ରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୌଳିକ କଳ୍ପନା ବା ମୌଳିକ ଗଳ୍ପ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଧରି ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୋଉଠୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଠେଇଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଠେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକି କିଛି ବନ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଏବଂ ସେ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ଅସମୟରେ ଗୋଟେ ଫଳ ମାଗିଛି ବା ଶରତ ଋତୁରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମାଗିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟଟିଏ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ନଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ମନେକରି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅସମୟରେ କେମିତି ଶରତ ଋତୁରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆମେ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁ ଆଣ ଏବଂ ତାକୁ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 ଭାଇ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ମନରେ ଥିବା ପାପ କଥା ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ନିଜେ କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥିବା ବା ମିଥ୍ୟା କଥା କେବେ କହିଥିଲ, ସେ ସବୁ ସତ କହିବ ତା ସାମ୍ନାରେ କେବେ ଯଦି କାହା ସହିତ କଣ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଛି ତେବେ 5 ଭାଇ ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମ୍ବଟି ବୃକ୍ଷରେ ସେ ଟାଙ୍କୁଟି ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ର କଅଁଳିଛି
ଏବଂ ପନ୍ତ୍ର କଅଁଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର 5 ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର କାହା ପ୍ରତି ନା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମ୍ବଟି ପାଚିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି, ଏଇ ସବୁ ଯେତିକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସବୁ ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ। ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ କହିଲେ ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଆଦୌ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇ ନାହିଁ, ସେଇ ଫଳରେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହେଉଛି। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲି, ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ପେଡ କ୍ଲାସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ 20 ରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଆଡମିସନ ଚାଲିଛି। ଆମର 1 ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଆମେ ଟାଇମ ରଖିଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଆଡମିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ କୋର୍ସକୁ ଓନ୍ଲି 499 ରୁପିସରେ ଆପଣମାନେ ଆଡମିସନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗାଇଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏମିତି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଯେତେ ସିଟ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ର ସିଟ୍ ପୂରଣ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଇ ସମାନ ପଇସାରେ ମତେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ କଥା ହେଲି, ସାର୍ ଆପଣ ତ 20 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 499 ରେ କୋର୍ସଟି ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସାର୍ ବଢେଇବା, ପଇସା ଟିକେ ବଢେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଏତେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ 999 ରଖିବା କହିଲି। ସେ କହିଲେ ମନା କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଆମର ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ, ଆମେ ବିଜନେସ ପାଇଁ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ଏବଂ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ଆସିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 499 ରୁପିସରେ। ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ କୋର୍ସଟି ବାୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ହିଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ 9337821181 ନମ୍ବରକୁ ଏବଂ ନିଜର ସିଟ୍ଟି କିଣନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯୋଉ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ବିଷୟ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଫ୍ରି ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢେଇବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।